Jayashree Raghunandan to please come on stage, and also Ten Muli and Kupamal and Dr. Mani Megalai. I apologize, it's just running over, but it's so enthusiastic, so we are unable to stop. Madam Jayashree ma'am, I'm honored to be introducing to the participants a very dynamic lady bureaucrat, Ms. Jayashree Raghunandan, a 1987 batch IAS officer whose role in the government has been very visionary and highly strategic, which has greatly contributed to delivering significant and phenomenal improvements in the system, especially in the areas of sustainable development goals, women empowerment, building social capital among local communities, education, rural development, and many more. She was instrumental in laying the foundation and sustainable processes that resulted in the success of the Women's Self-Help Group movement in 1992 and helping them access microcredits thereafter. Envisioning and designing highly perspective, process-oriented, innovative scheme, Namad Gramam, our village, for effectively and localizing SDGs in 2004, and being the driving force for evolving of convergent action plans for elimination of violence against women in cross-cutting departments in the government as recent as 2020-21. These are just a few of her many career highlights. Her past responsibilities in a few major roles are Additional Chief Secretary and Director General Training, Department of Rural Development and Panchayat Raj, and Additional Chief Secretary to the Government of Tamil Nadu, Department of Planning and Development. Her latest roles include at the national level with the Ministry of Panchayat Raj, Government of India. She is the chair of the Committee for the Development of Measures of Progress in Achieving SDGs at the village level for rural self-government. I request you, ma'am, to kindly give your talk. Special greetings to Madam Shanta Sheela Nair, who's been my boss. I've learned a lot from Madam. Thank you to TrekStep for giving me this opportunity to speak to all of you. I am sure I will overshoot my time. First, they didn't tell me how much time, so I will anyway overshoot whatever it is. First, I start with a question. How many of you here are entrepreneurs? Can you please raise your hands? எத்தனை பேர் வந்து சொந்த தொழில் வச்சிருக்கீங்க? Okay. So I take it that the rest of you are all from NGOs. You're all from, correct? Okay. That helps me to understand my audience, whom I'm speaking to. And thanks. So if I were to approach this entire work, I would split it into different parts. One, climate change resilience, one aspect to understand. Another aspect, women entrepreneurship, CSOs, NGOs, all of you, innovation, what is impact, and enabling strategies, which is basically the subject which I'm supposed to be speaking to you about. But before I speak about that, it is necessary to go through this to understand these aspects. And then we'd probably be able to look at what strategies we should adopt as CSOs and even as entrepreneurs, who few of them are here. What do we understand by climate change resilience? I think all of you have been given sessions, you're familiar with what's happening in climate change. What do we see as its impacts? We'll see floods. We understand it as drought. We understand displacement, migration, effect on agriculture, effect on fisheries, heat waves, right? I think this is what we usually understand as climate change. But areas which are not so visible, but which are very critical, are things we should think about and which is very relevant to you as CSOs and to what we talk of as climate change resilience. Do we see loss of education, health impact, loss of habitat, issues of distance from livelihood? When there is displacement, your livelihoods are elsewhere.
child labor, trafficking, gender violence. These are all part of the impact of climate change. These are invisible but very essential for us to look at. Just to mention two incidents, I'm sure there are more incidents like this. When you talk of gender violence, and that's an area which I'm very concerned about, and I think you all can do a lot about it, and it also connects with climate change resilience and what we can do. This is a case in Bihar. Are people from other states here? They are here, or they've all gone outside? Oh, so none of the other states people are here right now. Okay. I had picked two incidents. Okay. So we are all familiar. I think recent times we've been hearing about the landslides which are happening in hilly states. There is flooding which happens on a very regular basis. Before I came to Tamil Nadu cadre, I was in Assam cadre. So flooding in Assam always happens year after year. There's a case of a girl in Bihar where there was flooding. She and her mother came to be on the national highway, which is where most people move when there is flooding. So when this happened every year, then one time in some 2018 sometime, one man offered marriage to her, told the mother, "I'll marry your daughter, here is money," and they're supposed to be staying at a close-by district called Araya in Bihar. After marriage, so mother said, "Okay, she's not far from me, very nice, okay." So she thought the fellow was a good chap. After a couple of months, they shifted to Punjab. She was undergoing physical abuse, sexual abuse. Now you understand from the Supreme Court also that even a wife has rights. And she somehow managed to escape, came back to her mother. Mother was not welcoming. She, of course, shouted at her, but somehow she did manage to stay on. She did not go back, and she opened a shop. And she now has a shop on the National Highway where she manages her livelihood. To me, that's women entrepreneurship in climate change resilience. Another story like this, and I'm sure there are lots of them. Another girl, her husband died during floods. Her uncle sold her to another person who sold her to a brothel. She was sexually abused, physically abused. Again, somebody helped her escape. An NGO helped her to rebuild. Is this not again a climate change issue? Are these not areas which we need to actually be thinking about? Are they not vulnerable to these sort of issues that are there? There's a case of tea plantations of Darjeeling in West Bengal. The impact of use of pesticides, fertilizers, excessive, which they say becomes necessary because of what is happening in the soil, in the weather, causes problems for, and who are the most in the labor force in tea plantations is women. They're affected by vision loss, skin infections, breathing ailments, cancer, anemia. All of these are there. This has been confirmed by the district medical officer who's there. Then we all will say, no, organic is a solution. They did try organic tea growing, but in terms of price, it didn't seem viable for them. So this continues. So you have this going across the country, and displacement, migration, Odisha, Assam, Jharkhand, Northeast region, hilly states, and the economic impact of it. And there are sectors in which women are working the most currently, 80% in agriculture, and 35% in fisheries. And we are aware, in fact, in today's paper, you would find about the impact of a green and blue, some algae which is there, which is affecting the fisheries, and the catch that comes. Consequently, who faces the maximum brunt of it all is women. Girls drop out of school. And if we look at what is intersectionality of gender, it will go with income, with age,
with location, health, all of these make it so much worse. We are talking of women entrepreneurship and climate change resilience. So all this are interconnected. This is one part of what I wanted to speak with you. So what is women entrepreneurship? We're looking at entrepreneurship in different contexts. I think we should look at it. One, as I told you, it is small shops based on their need. So is it a business? Are we saying entrepreneurship means only having MSME? Is it that we are talking of startups? Is it to do with new ventures? Is it skilling? Is it training? Does this mean that they are entrepreneurs? Or is it also to look at women and who will have livelihoods which are sustainable? And that's equivalent. So is it important to only get entrepreneurs, or is it important for us to look at what are livelihoods for women and see how they are also climate change resilient? And there are different capacities, and if we take an SHG groups, how many of you work with SHGs? Can you raise your hands? Yeah, almost everybody. இப்போ அந்த SHG குரூப்பில் எல்லாருமே entrepreneur ஆயிட முடியுமா? முடியாது. பட் எல்லாருக்குமே நம்ம பார்த்தோன்னா ஒரு லெவலாக we can try and see it. In the category of womenக்கு what is possible? Next group of women, what's possible? At another group of women, what's possible? Or those outside the SHG group, for women, what's possible? So we're not just with SHGs, but outside, and within that to understand what is going to be empowerment of women beyond looking at entrepreneurship as just a business venture. And if we were to see in terms of what can we do as CSOs in terms of agriculture, what are the issues that are there? What are the solutions? Watersheds, afforestation, soil technology, drip, micro-irrigation, all these are solutions which can help improve on livelihoods, which will also, again, as I said, we're going around this understanding of climate change, what is climate change resilience, and what is women empowerment. Fisheries, again, there have to be solutions related to fisheries. There was one interesting thing I was reading, which is about solar sisters in Africa, in Rwanda, Uganda, South Sudan. They're using solar energy in places where there is lack of electricity supply. From 10 women in 2009, they have gone up to 171 now. It makes women an integral part of clean energy in Africa. I'm sure we are capable of doing things like this. There would be many examples where we have done it. Now, some of you who are entrepreneurs, as well as the NGOs here, the CSOs here, can you tell me what you feel are the key challenges for women entrepreneurship? Because you are looking at saying, I want to promote women entrepreneurship, so what are their challenges? Can you quickly tell me so that I get past this? What are the challenges? My speaker previously was taking class on digital marketing. Marketing is one of their issues. Access to credit. Yes? Sorry? That's what marketing is an issue. Access to market, access to credit. சரியான ரேட் கிடைக்காது. Okay. Then, where? Support systems. Finance சொல்லிட்டாங்க. What you call as ecosystem? What is ecosystem? What does it consist of? Okay, natural calamities. I'll try and put those together and add, and you can think whether these are there. Women have domestic responsibilities. That is one of their reasons that they have to find the time additionally. The access to credit, which you mentioned, there is a clear gender bias. You want to go and get a loan, you want to go and say, here is my project, give me something.
For a woman, the banker will look and think, is it right? For a man, much easier. It's a gender bias. When a woman makes a pitch, it's far easier for a man. There's an information asymmetry. It's not available very easily. There's a lack of access to different resources and support. We don't have enough information. I remember way back, புரியுற மாதிரி இருக்காது ஓகே டெசிஷன் மேக்கிங் அவனால் பண்ண முடியல ஸோ இது when SHGs அந்த மூவ்மெண்ட் நடக்கச்ச வந்து சேவிங்ஸ் பண்ணுறாங்க எல்லாம் பண்ணுறாங்க கேள்வி கேட்பாங்க நான் எனக்கு இன்னும் ஐ வாண்ட் மோர் இன்கம் நான் என்ன பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும்னு சொல்கிறதுக்கு நம்மக்கிட்ட அந்த இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கா வாட் நெக்ஸ்ட் டு இன்க்ரீஸ் மை இன்கம் தட் ஆன்சர் இஸ் வெரி ஆஃபன் நாட் அவைலபிள். We have also, there are so many schemes, but there's a siloed implementation. அந்த ஸ்கீம் நேர போயிட்டே இருக்கும். Okay, அது எப்படி நம்ம வந்து we can integrate and get it to make more sense. That is the information asymmetry. Women sometimes, they are a little underconfident. கொஞ்சம் நாள பண்ண முடியுமா இல்லையா? Some amount of underconfidence. We don't have good advisors, நமக்கு mentors whom we can ask. How do we find out? How do we do it? Also, we sort of feel that one woman has to do everything. She's both the producer, she's the marketing, she's also the person who will do the law, the financing, accounting, everything. It's not possible for one person to be an expert in everything. So you do need to understand that there are different things to be done, and there's a regulatory compliance. What are the laws? GST கட்டணும் அது எப்படி ஃபார்ம் ஃபில் பண்ணுறது ஒரு பர்மிஷன் வாங்கணும் அதுக்கு என்ன பண்ணணும் ஸோ யூ நீட் அ லாட் ஆஃப் தீஸ் ஆர் ஆல் இஷ்யூஸ் அண்ட் சேலஞ்சஸ் விச் ஆர் தேர். நெட்வொர்க்கிங் இப்போ யூ ஆர் டூயிங் அ நெட்வொர்க் ஓகே நெட்வொர்க்கிங் இஃப் யூ ஆஸ்க் விமென் ஹூ ஆர் வெரி in the higher levels of business, the networking for them is a problem because those in the just have some water. Those in the highest levels of business are all men. Now, difficult for women to have a networking discussion with men so easily. So you find that it's male dominated. And you need continuing support and you need role models. So whenever you see all of that, you usually very, என்னாலையும் பண்ண முடியும் ஒரு confidence comes when you see that. Sorry. So I think you would agree that these are part of the main challenges that women entrepreneurs would face, the understanding of regulatory system, etc. Now, as we go on to look at how do we, is this the only way to go forward? I thought I'll share with you about the government schemes that are there. How many government schemes do you think are there for women entrepreneurship? Women க்கு எத்தனை ஸ்கீம் இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க? அந்த ஸ்கீம்ஸ் வாங்க முடியல பட் ஸ்கீம்ஸ் இருக்கு. விமென்க்கு there are so many schemes. Exactly. There are so many schemes available and so many digital platforms also. Niti Aayog is one example which has a WEP, Women and Entrepreneurs Platform. They have inspiring stories of women, 75 entrepreneurs, they have a newsletter, they have networking out there, they have information which is telling you about this. 18,000 women are on the WEP, Women Enterprise Platform of Niti Aayog. They have connected up or networked with Fiki, Flow, WhatsApp, Step Up, Scale Up. இதெல்லாம் இருக்கு அவங்க கிட்ட ஓகே there are huge amount of things they have done. It gives mentorship. நம்ம mentorship பற்றி பேசினோம். Where is mentorship? They are providing mentorship. It is available there. And they are looking at empowering 50%
the greater 50%. FICCI flow or program, the greater 50% to be empowered, which is 1 lakh women in the next 3 years. They have a thing called CAXpert, which is taxation and accounting. அதுக்கு help பண்றாங்க. எந்த விமனுக்கு வேணும்னா they can contact and get the assistance from them. There is a program called PM Gati Shakti National Master Plan, where integrated plans are there, which tells you எது எங்க வருது என்னன்னு சொல்லி, and what are every ministry's initiatives. PM Mudra Yojana, Mahila Udyam Nidhi, மத்தியானம் I think சிட்பிலேருந்து பேசுகிறாங்க. How this Udyam Nidhi is to be done. எப்படி பண்ணுறது? Startups, there is so much of information. Learning, development, capacity building, எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க startupsல. It's the range of government schemes in central government and grand challenges, Swachh Bharat Mission, agriculture, animal husbandry, dairying, everything is there available. But as you said, you're not getting it, then we need to understand how do we get it. We can't again do a grand challenge. It is there. They've identified and done it. From the Ministry of Renewable Energy, key problem statements, innovative use of renewable energy for enhancing quality of life, which is part of the climate change aspect. What ventures to take up. Energy solutions for regions with difficult terrain. Startup India Showcase. So the amount of information and schemes that are there are, as one would say, humongous. எக்கச்சக்கமானது இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு அத்தனை ஸ்கீம் இருக்கான்னு தெரியுமா? அந்த லிஸ்ட்டு போட்டிருக்குமா? எது விமெனுக்கு, எது எங்கேருந்து கிடைக்கும், எந்த டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருக்குது, யார்கிட்டேருந்து அந்த டைப் பண்ண முடியும். ஆல்சோ தேர் ஆர் நவ், இப்போ NRLM ஸ்கீம் நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும், ரைட்? ரூரல் லைவ்லிஹுட் மிஷன். அண்டர் NRLM, and the latest thing as one was saying, that the flag of women's power, இது வந்து மோடிஜி சொன்னது, flag of women's power is flying from Panchayat Bhavan to Rashtrapati Bhavan என்னாரு. The entire lot. So you have women elected presidents in panchayats. உங்களுக்கு உன்னத் பாரத் அபியான் தெரியுமா? No. Unnat Bharat Abhiyan is a huge program where academic institutions are involved along with transforming rural livelihood through science and technology interventions. Women empowerment and gender equality, they are involved in it. That's a huge, huge thing which has over 2,000 odd institutions across the country, across different things, including renewable energy. PM's Employment Generation Program, Entrepreneur Skill Development Program, 3% public procurement from MSMEs owned by women. And you have number of skill development programs as well. எத்தனை skill development programs இருக்கு? எத்தனை departmentsலேருந்து வருது skill development program? Entrepreneurship programs. Now why I am trying to tell you all this, இன்னும் நான் படிச்சுட்டே இருந்தால் வந்துட்டே இருக்கும். லிஸ்ட் நிறையா போட்டு வச்சுருக்கேன். I think all of it. Yeah. See, it's not a dearth of programs. It is, as you said, how do you access them? So what is the role that you see? இப்போ CSO, உங்கள் ரோல் என்னன்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க? What do you think your role is? What do you think your role is? Because you're all here for a certain reason, இல்லையா? As CSOs, what do you consider your role to be in the process of women empowerment? Until you're clear that this is my role, நான் இது பண்ணணும் and சொல்லி ஒரு clarity இருந்ததுன்னா, you will go and do that. Yes. Absolutely. Excellent. So that is what basically, because I've been asked to stop. So if we look at what is the role and how can we work in this process, I would like to say that you look at something that is beyond just one product. Look at women and how they're facing challenges. So if you can identify what is the gap to grassroots implementation. In SIDBI, they have a group which is working to find, they have some Grant and Thornton, they'll talk about it. Avanga vandu, they have a thing as how do I reach the Udyam Nidhi government program
to women. Capacity building programs are available online. So you are not all entrepreneurs. You don't need to learn that. You have to only be the bridge between the women and what suits that woman. Again, when you look at it, there's an opportunity evaluation. Nariya time market price kadikilla. First product ready pannidrom. Market enna irukku theriyama product ready panna, what's the point? We go for skilling before we know what's the market. Start from market backwards. It's far better to know the market, to understand market enna venu, and after that. But this applies more as entrepreneurs rather than as CSOs. When you're looking at that connect, you need to be clear what and how can you do it. There are other things which you have, and one of the questions which was asked is how do you upscale the millet mission? All the time relying on government is not going to take you forward. It's not going to take entrepreneurs. Entrepreneurs never relied on government to go forward. It is entrepreneurs who go forward. If they come together, it's far better. One of the things, there are existing women enterprises which are looking for upscaling. What Vikram spoke about. Is it possible to upscale millets by looking at women coming together where they are producing? Now, how do you know that? Cluster federations of NRLM. Do they discuss business? Business discussions where women are able to talk about what they produce. Do we have such platforms? Can you as CSOs see that such platforms are provided where there is a discussion on a particular enterprise? Or enterprise already done by a lady to expand it and upscale to a higher level. That is women entrepreneurship upscaling. Power of SHGs and women. நம்ம எப்பவுமே SHG we utilize SHGs, we don't actually in a way empower them. They're always there. ஒரு கூட்டம் சேர்க்கணும்னா SHGயை கூப்பிடுங்க. எதனா ஒரு வேலைக்கு SHG கொடுங்க. Not that way. SHG's power is to ensure that they are able to get involved in processes. இப்போ climate change if you want to talk of that, ask them what is their issue. They should be there in planning. They should be there in identification of issues. The National Plan for State Action, Climate Change, State Plan for Climate Change, a District Plan for Climate Change should be seen as the madam from the European Union had said, a gender lens. And the gender lens enna? அது கண்ணாடி போட்டு gender lens means, is it gender sensitive? Women அதில் involve ஆறாங்களா? இப்போ உங்களுக்கு ஜல்ஜீவன் மிஷனில் தெரியும், பானி சமிதி and சொல்லி women தான் இருக்காங்க அதில். வாட்டர் இஷ்யூ அவங்க தான் டீல் பண்ணுறாங்க. So, on the entire process of climate change, involvement of women in the process throughout, from addressing the challenge. In a local issue, you don't have to keep finding new things. If I solve the problem relating to agriculture, which she is facing, her solution will be there. So, it is our thing to look at how can we look at the local solutions, local issues, involve women in their planning, to take it forward for them. Women should be at the center of the discussion. It is not us, we are only facilitators. We can guide them or we can say this is here, this is here. But andukku one question, have you changed as CSOs in bringing into your organizations people who are capable of leading entrepreneurship? You're all CSOs, right? Unga skill set in your organization of people who are there, are they people who know entrepreneurship? If you're looking at helping women through that, in your own group of CSO, in your own members, if you continue to get people with social work who look at sectors of health and education, how are you going to do women entrepreneurship? Are you flexible to look at your own organization as an organization who understands and has people for it? I hope you understand what I'm saying. Your intervention has to go with identifying your own flexibility and changes in your organization to understand the ecosystem for women entrepreneurs. And I'd also like to mention one last thing, which is how you can integrate with another program which will help in this,
which is the localizing of sustainable development goals in panchayats. They are looking at these various aspects, including this. There are 9 themes, and across the country this is taking place. It includes poverty and livelihoods, so women are part of it. Another important theme is engendered development. If it happens at panchayat level, it is also to do with water, to do with clean and green, it's also to do with energy. There are 9 themes which are there, on which this becomes a part of it. So if you're working at the grassroots, you must understand that there is something which panchayats are doing. They're elected representatives, and they have a mandate for delivery. So when you work together, you need strategies that will not make you, again, one silo, but a facilitator to bring in a number of other things. So you leverage on schemes, leverage on networks, leverage with the SHGs, the capital that is there. So there's a lot of things that you as CSOs can do, but you need to think that it can't be handed in a platter. You have to go and search. You have to widen and reach out. So I would think that's some of the things I wanted to share with you, to try and look at this thing beyond just climate change as a product of what can be given for it, but as the totality of what climate change causes, and as gender being extremely vulnerable to it. Thanks. Thank you very much, ma'am. I'm sure that discussion will go much longer than this. It really deserves that place. I'd like to invite vibrant and spirited women entrepreneurs who have not just turned around their own lives, but also would like to change the lives of many more women from the bottom of the pyramid. I request Thenmozhi to please talk to you. Shall I speak in Tamil with your permission? Yeah. ஓகே, எல்லோரும் கஷ்டப்பட்டு மேலே வந்திருப்பாங்க. நான் ஒரு கஷ்டத்தினால இந்த இடத்துக்கு வந்திருக்கேன், ஒரு ஆண்டர்ப்ரனர் ஆகியிருக்கேன். அது எப்படி, அந்த கஷ்டத்தை நான் எப்படி ஓவர் கம் பண்ணி வந்தேன் அப்படின்ற என்னோடய ஸ்டோரியை உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணுறதுக்காக வந்திருக்கேன். ஒரு ஈரோட்டில் ஒரு ஸ்மால் டவுனில் 3 பொண்ணாக இருந்து ஃபர்ஸ்ட்டு பொண்ணாக நான் பிறந்து, அப்பா இல்லை, பாஸ்ட் ஆன் பை ஹார்ட் அட்டாக். ஸோ ஃபேமிலி டோட்டல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் என்னோடது சைட் வந்துருச்சு. ஸோ அந்த டைமில் பாட்டி வந்து என்னை ஓவர் கம் பண்ணிட்டாங்க, என்னை வந்து எடுத்துகிட்டு அடாப்ட் பண்ணி வளர்த்த ஆரம்பித்தாங்க. அப்போ பாட்டிக்கு நான் ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்காக பனியன் மார்க்கெட், ஈரோடில் இருக்க ஒரு பனியன் மார்க்கெட்டில் போய் இட்லி சேல் பண்ணுவேன். இட்லி சேல் பண்ணிவிட்டு நான் போய் படிப்பேன் இன் கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் இன் அவர் ஓன் டவுன். ஸோ அந்த டைமில் இட்லி சேல் பண்ணிவிட்டு படிச்சுட்டு அப்படியே ஒரு அபவ் ஆவரேஜ் மார்க் எடுத்து காலேஜ் போக முடியாத சுச்சுவேஷன். அப்போது அந்த டைமில் இது ஒரு பிக் இதாக இருந்தது. ஸோ அப்போது வந்து அதே கண்டினியூ பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். ஸோ ஒரு நார்மல் மெடிக்கல் ஹோல்சேல் கம்பெனியில் ஜாப் ஜாயின் பண்ணி பாட்டி கூடவே அந்த இட்லி சேல்ஸையும் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிவிட்டு அப்படியே மூவ் ஆன் ஆகிட்டு இருந்தது. ஒன் டே பாட்டி வந்து சொன்னாங்க, ஓகே எல்லாம் ஒரு 18 years ஆகிடுச்சு, நீ மேரேஜ் பண்ணிக்கோ, எங்களோட இதுவும் கம்ப்ளீட் ஆகிடும் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் அப்படின்னு. நோ ஐ ஹாவ் மெனி எய்ம்ஸ். ஸோ நான் என் சிஸ்டர்ஸ் எல்லாம் பார்த்துக்கணும், எனக்கு நிறைய அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் நான் ரீச் பண்ண வேண்டியது இருக்குது. ஸோ நான் மேரேஜ் பண்ணிக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொன்னேன். ஸோ ஐ பேக் டு மை அம்மா ஹோம். ஒரு சிக்கல்லேருந்து ஸ்கிப் ஆகி ஒரு நெக்ஸ்ட்டு இதுக்கு போகலாம், ஓகே இனிமேல் கொஞ்சம் கம்ஃபர்டபுளாக நம்ம ஃப்ரீடமாக நம்ம நெக்ஸ்ட் ஒர்க் நம்ம கன்டினியூ பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது அங்கே இன்னும் பயங்கர இஷ்யூஸ் இருந்தது. 2 சிஸ்டர்ஸ், அம்மா நூல் போடுற வேலை தான் பார்ப்பாங்க. ஸோ டெய்லி வேஜஸ் 400 rupees ரெண்டல் ஹோம். ரொம்ப கஷ்டம், இங்கே இருந்ததோட டபுள் ட்ரிபிள் அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் ஆகிடுச்சு. ஸோ அப்போ அங்கே ஒரு மார்க்கெட்டிங் கம்பெனியில் ஜாயின் பண்ணி நல்ல ஓரளவுக்கு பாட்டிக்கிட்ட இட்லி சேல் பண்ண ஸ்ட்ராட்டஜிஸ், மார்க்கெட்டிங் எத்திக்ஸ் எல்லாத்தையும் லேர்ன் பண்ணது எல்லாத்தையும் அங்கே யூஸ் பண்ணி நல்லா ஷைன் ஆனேன். ஓரளவுக்கு நல்லா ஷைன் ஆகி வரும்போது பாட்டி பாட்டு திருப்பி ரிட்டர்ன் பேக் டு ஹோம் வரும்போது ஒரு பெரிய மேஜர் ஆக்சிடெண்ட். பஸ் டிரைவர் கொண்டு போய் மரத்தில் மோதிட்டாங்க. ஸோ சீட் கட்டாகி என்னோடய லெக்கு டோட்டலாக பிரேக் டவுன். அப்படியே ட்ரீலாம் உட் ஆகிடுச்சு, அந்தளவுக்கு அது மேலே தான் உட்காந்துருந்தேன். வீலெல்லாம் ரோல் ஆகி என்னோடய ஹேரெல்லாம் டோட்டலாக ஸ்பாயில் ஆகி அப்படியே கீழே இறங்கி வந்தால் என்னோடய ஃபுல் பிளட் ஃப்ரம் மை லெக்
அப்படியே போயிட்டுருக்கு. டோட்டலாக அவ்வளோதான், லெக் எடுத்துடுவாங்க அப்படின்ற லெவல் ஆகிடுச்சு. ஸோ ஒரு ப்ரைவேட் ஹாஸ்பிட்டலில் போய் ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் பண்ணும்போது 1.5 lakh ஆகும். திரும்ப இந்த பொண்ணு வந்து நடக்கணும்னா அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. ஸோ அப்போது இன்சூரன்ஸ் அவேர்னஸ் எங்களுக்கு இல்லை. அந்த டைமில் அவ்வளோ அமௌண்ட்டை ஸ்பெண்ட் பண்ணுற அளவுக்கு எங்களுக்கு அஃபோர்டபுளும் இல்லை. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து இங்கே ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரில் ஒரு நாட்டு வைத்தியசாலை இருக்குது, அங்கே போங்க, அங்கே நல்லா பார்த்துருவாங்க, எக்ஸ்பென்சஸ் இருக்காதுன்னு சொன்னாங்க. ஸோ அங்கே நாங்கள் போனோம். பார்த்தா சுற்றி ஒரு பொட்டல் காடு, அதில் சென்ட்ரல்னா ஒரு வைத்தியசாலை, 10 பாட்டிங்க தான் இருப்பாங்க அவங்க பேஷண்ட்டாக. ஸோ நோ என்டர்டைன்மெண்ட், நோ எக்ஸ்போஷர். ஒரு எஃப்எம் இருக்கும், மேகசின் கூட இருக்காது. மதுரையிலேருந்து நான் வாங்கிட்டு வர சொல்லி ஒரு மேகசின் படித்து நான் அதில் என்னோடய டைமை பாஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். ஸோ அப்போ என் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கெலாம் கால் பண்ணி பேசலான்னா, ஐயோ இவளா அவ்வளோ ரொம்ப நேரம் பேசுவா, இவ சும்மா இருக்கா, நமக்குலாம் ஒர்க் இருக்கேன், காலெல்லாம் ஸ்கிப் பண்ணுவாங்க. ஸோ அப்போ அழுகையாக வரும், ஐயோ எல்லாருமே என்னை ஸ்கிப் பண்ணுறாங்களே என்னோடய கால்ஸை, எனக்கு என்ன பண்ணுறது அவ்வளோதான் அப்படின்னு. ஸோ அப்போ நான் மேகசினில் பார்க்கும்போது ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் யூஎஸ்லேருந்து ஒரு மேம் பண்ணாங்க. அதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் பண்ணுறது யூஎஸ்லேருந்து ப்ராஜெக்ட்ஸ் வாங்கி. ஸோ அவங்கக்கிட்ட நான் கால் பண்ணி கேட்டேன், மேம் நான் வந்து இந்த மாதிரி பண்ணுறேன், உங்களுக்கு என்ன தெரியும்னு கேட்டாங்க. ஐ டோன்ட் நோ, ஏன்னா நான் காலேஜ் போகல, ஐ எம் ஜஸ்ட் கம்ப்ளீட்டட் 12th standard ஃப்ரம் கவர்மெண்ட் ஸ்கூல். ஐ டோன்ட் நோ மச் மோர் நாலேஜ் இன் இங்கிலீஷ். ஸோ ஈவன் ஐ கேன் ட்ரை, ஐ ஷுட் அண்ட் ஃபார் மை ஃபேமிலி சுச்சுவேஷன். ஸோ உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது நோ நோ, யூ ஷுட் நோ அபவுட் த சிஸ்டம் அண்ட் யூ ஷுட் நோ இன் இங்கிலீஷ் அப்படின்னாங்க. ஸோ வச்சுட்டாங்க. நெக்ஸ்ட் டே அகெயின் நான் ட்ரை பண்ணேன். மேம் ஐ வில் ட்ரை, எனக்கு ஒரு சான்ஸ் கொடுங்க, நான் ட்ரை பண்ணி பார்க்குறேன், அரேல்ஸ் என்னால் முடியலன்னா நான் ஸ்கிப் பண்ணிடுறேன். ஓகே நீங்கள் பேக் டு ஹோம் போனோன்னு எனக்கு சொல்லுங்கள். எனக்கு சிஸ்டம் வாங்க கூட மணி இல்லை. நான் வந்து ஒரு டியூக்கு இன்ஸ்டால்மெண்ட்டில் ஒரு சிஸ்டம் வாங்கியிருந்தேன். வாங்கிட்டு ஜாப் ஜாயின் பண்ணோம். ஐ டோன்ட் நோ ஹவு டு யூஸ் ஹெட்ஃபோன், யாஹூ மெசஞ்சர் எதுவுமே எனக்கு யூஸ் பண்ண தெரியல. ஸோ ஈவன் அவங்க ட்ரைன் பண்ணாங்க, நான் லேர்ன் பண்ணேன் ஓரளவுக்கு. ஃபர்ஸ்ட் டைம் 730 rupeesக்கு செக் வாங்கினேன். போஸ்ட்மேன் கொண்டு வந்து கொடுத்தோன்னு ஸோ ஹாப்பி, அப்படி ஒரு ஹாப்பினஸ், ஓ நம்ம சக்ஸஸ் பண்ணிட்டோம். பக்கத்தில் இருக்கவங்களாம் ஏதோ ஆன்லைன் ஜாப் பண்ணுறேன், யோசில் பண்ணுறேன்னா 730 rupees தான் earn பண்ணியிருக்கா, இது ஒரு ஜாப்னு பேச வந்துட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணலாம், எனக்கு தெரிஞ்சதை நான் மற்றவங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்து அந்த ப்ராஜெக்ட்ஸையே நானே வாங்கக்கூடாது, நான் ஏன் ஒரு ஆண்டர்ப்ரனர் ஆகக்கூடாது அப்படின்னு நான் நினச்சேன் அந்த டைமில். ஸோ எனக்கு தெரியாத ஒர்க்கை தானே நான் தெரிஞ்சுட்டு இந்த அளவுக்கு வந்திருக்கேன். ஸோ எனக்கு தெரியாத பீப்புள்கிட்டே நான் போய் அதை நான் ரீச் பண்ணுறேன்னு சொல்லி ரூரல் ஏரியாஸ்க்கெலாம் போய் அங்கே ரூரல் ஏரியாவில் இருக்க விமென்ஸ் கிட்டலாம் ப்ரொஜெக்டர் வச்சு ஒர்க்கை எப்படி பண்ணணும்னு ஷோ பண்ணேன். ஸோ அவங்களுக்கும் இதெல்லாம் ரொம்ப புதுசு. அங்கே இந்த 100 days ஒர்க்லாம் பண்ணுவாங்களா அந்த மாதிரி பீப்புள் தான் அவங்க. ஜஸ்ட் ஒரு 12th or degree கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு சிம்பிளி ஹவுஸ் ஒய்ஃபாக லீவ் பண்ணிட்டு இருக்க அந்த பீப்புள் கிட்ட தான் நான் போய் இதை ரீச் அவுட் பண்ணேன். ஃபர்ஸ்ட் நிறைய பேர் இக்னோர் பண்ணாங்க, இதெல்லாம் நம்ப முடியாது, இதெல்லாம் பண்ண முடியாதுன்னு. ஸோ சிலர் வந்தாங்க, அவங்கள வச்சு நான் ஸ்டார்ட் அப் பண்ணேன். சூப்பராக போச்சு ஒர்க்கு. இப்போ ஒரு 350 விமென்ஸ் இருக்காங்க. அண்டர் now introduce myself, I am Tenmoli, CEO of Jobwell Solution, under by 350 powerful women in rural area. So எனக்கு கம்யூனிகேஷன் நாலேஜ் இல்லை, ஐ டோன்ட் நோ அபவுட் இன் இங்கிலீஷ். கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் படித்த பொண்ணு இப்போ யூஎஸில் இருக்க ஒரு கம்பெனிக்கு கம்யூனிகேட் பண்ணிகிட்ருக்கேன். தென் எந்த மேகசின் பார்த்து வந்தேனோ அதை படித்தேனோ அதுலேருந்து நான் ரீச் அவுட் ஆனோ அதே மேகசினில் ஃப்ரண்ட் பேஜில் என்னோடய ஆர்டிக்கல் சாதனை பெண்மணின்னு வந்தது. ஸோ இப்போ என்னை கேட்குறாங்க, வெல் பேம்பர்டாக இருக்க விமென்ஸ் எல்லாம் கூட எனக்கு ஜாப் கொடுங்க அப்படி. நீங்கள் நல்ல பேம்பர்டாக நல்லா தானே இருக்கீங்க வசதியாக, ஏன் கேட்குறீங்கன்னா, இல்லை என்னோடய ஹஸ்பண்ட்க்கு ஒரு கிஃப்ட் வாங்கணும், என் அம்மா அப்பாவுக்கு ஏதாவது நான் செய்யணுன்னா கூட நான் என்னோடய ஹஸ்பண்ட் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது. ஸோ நான் பேம்பர்டாக இருக்கேன், பட் எனக்குன்னு ஒரு மணி இல்லை, ஸோ நான் டிபெண்டடாக தான் இருக்கேன். அந்த மாதிரி எனக்கு ஒர்க் கொடுத்தீங்கன்னா நான் அதிலேருந்து நான் வந்துடுவேன் அப்படின்னு சொல்கிற நிறைய விமென்ஸ் இருக்காங்க. எங்கிட்ட ஒர்க் பண்ணுற விமென்ஸே வந்து ஸோ ஹாப்பி அண்ட் ரொம்ப ப்ரௌடாக ஃபீல் பண்ணுறாங்க. பட் அவங்க ரொம்ப இன்கம் ரொம்ப கம்மியாக தான் பண்ணுவாங்க. ஏன் நீங்கள் இவ்வளோ ஹாப்பியாக இருங்கன்னு கேட்டால், நான் ஃபர்ஸ்ட் எல்லாம் வந்து என் கிட்ஸ் வந்து ஸ்நாக்ஸ் கேட்டால் கூட
அப்பா பர்ஸில் இருக்குது இல்லை யார்கிட்ட வாங்கிட்டு போன்னு சொல்லுவேன். இப்போ நான் இந்த ஒர்க் ஜாயின் பண்ணி நான் ஏர்ன் பண்ணதுக்கப்புறம் என் கிட்ஸ் ஒரு 10 rupeesக்கு ஒரு பிஸ்கெட் பாக்கெட் கேட்டால் கூட அம்மா பர்ஸில் இருக்க எடுத்துகிட்டு போ நான் கெத்தாக சொல்கிறேன். ஸோ அந்த ஹோப் வந்து எனக்கு இந்த ஜாப் கொடுத்துருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய ஆண்டர்ப்ரனர்ஸ் வரணும். நிறைய லாட் ஆஃப் இங்கே ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது. அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வந்து ஹவு டு ஃபைண்ட் அது நிறைய பேருக்கு தெரியல. ஸோ ஜஸ்ட் சிம்ப்ளி நம்ம டெய்லியும் நினைக்கிறோம் நல்லா ஏர்ன் பண்ணணும், நல்லா பண்ணணும், ஏதாவது ஒன்று பண்ணணும்னு நினச்சிட்டு அந்த டே பாஸ் ஆன் ஆகிடுது. அதுக்கப்புறம் அதை எப்படி பண்ணணுன்ற அந்த வே அவங்களுக்கு தெரியறதில்ல. ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் கிரேட் சல்யூட் ஃபார் கிரேட் ஜாப் டு யூ ஆல். இந்த மாதிரி நீங்கள்லாம் வந்து வே கண்டுபிடிச்சி அவங்களுக்குலாம் சொல்லி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி கொண்டு வந்தீங்கன்னா நிறைய ஆண்டர்ப்ரனர்ஸ் வருவாங்க. ஸோ இந்த ஃபீல்டில் தான் இருந்து இதை சாதிக்கணும். நான் லேர்ன் பண்ணது என் ஸ்டோரியிலேருந்து இந்த ஃபீல்டில் இருந்து தான் வந்து இந்த ஜாப் நம்ம எடுத்துக்கணும். இந்த ஃபீல்டில் இருக்கவங்க தான் இந்த ஜாப் பண்ணணுன்ற எந்த கட்டாயம் இல்லை. எனக்கு வெறும் 12th ஸ்டாண்டர்ட் முடிச்சுட்டு இப்போ நான் அமேசானில் இருக்க ஒரு யூஎஸில் இருக்க அமேசான் கம்பெனிக்கு இங்கே ரூரல் ஏரியாவில் இருக்க விமென்ஸ்க்கு கொடுக்குறேன்னா கண்டிப்பாக எல்லாராலையும் ஒரு ஆண்டர்ப்ரனர் ஆக முடியும், எல்லாரும் வர முடியும் வெளியில். ஸோ அதை கொண்டு வர்றதுக்கு உண்டான ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை நம்ம தான் மேக் பண்ணிக்கணும்னு நான் நினைக்கிறேன். எனக்கு உண்டான கஷ்டத்தை நான் ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை எடுத்துக்கிட்டேன். ஸோ அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எல்லோரும் எடுத்துகிட்டு எல்லோரும் வரணும். விமன் எக்கனாமிக்கும் டெவலப் ஆகணும், இந்தியன் எக்கனாமிக்கும் டெவலப் ஆகணும் ஃபார் விமன் ஆண்டர்ப்ரனர்னால. தேங்க்ஸ் டு ஆல், தேங்க்ஸ் டு கிவ் த கிரேட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. தேங்க்யூ. நம்ம அடுத்த ஸ்பீக்கர் வந்து குப்பம்மாள். ஐம் நாட் I'll go ahead in English. இல்லை நீங்கள் பேசுகிறீங்களா? நான் 33 வருஷமாக ஆந்திரப்ரனர்ஸ் கூட ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கேன். 33 வருஷமாக இந்த மாதிரி ஒரு ஆந்திரப்ரனர் நான் பார்த்ததில்ல. குப்பம்மாள் வந்து பாண்டட் லேபர் கொத்தடிமையாக இருந்து அதிலிருந்து விடுபட்டு ரொம்ப ரொம்ப டச்சிங்கான ஒரு கதை. அதை தைரியமாக பண்ணி இன்னைக்கு வந்து இவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இவங்க நிறைய பேருக்கு தொழில் முனைவுக்கு வந்து உதவி பண்ணுறாங்க, பயிற்சி கொடுக்குறாங்க. குப்மா கொஞ்சம் எல்லாருக்கும் சாப்பாட்டுக்கு நேரம் ஆயிடுச்சு, பிரீஃபாக சொல்லுங்கள். அமர்ந்திருக்கும் அனைவருக்கும் இங்கே அமர்ந்திருக்கும் அனைவருக்கும் என் முதல் கண் வணக்கத்தை தெரிவிச்சுக்கிறேன். எனக்கு ஃபுல்லாக தமிழ் தான் பேச தெரியும். நான் வந்து 8வது தான் படிச்சிருக்கிறேன். ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து சொல்லிக்கிறது என்னன்னா, நாங்கள் ரைஸ் மில்லேருந்து ரிலீஸ் ஆனவங்க எஸ்டி பீப்புள். எனக்கு பார்த்திங்கன்னா 13 வயசில் கல்யாணம் ஆச்சு. நான் 8வது பாதி தான் படிச்சிருந்தேன். எனக்கு 13 வயசுலேயே கல்யாணம் ஆச்சு. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் ஒரு 10 வருஷமாக ரைஸ் மில்லே தான் இருந்தோம். அப்போ பார்த்திங்கன்னா எங்களுக்கு அங்கே நடந்த கஷ்டம் என்னான்னு பார்த்திங்கன்னா, பெண்களான உங்களுக்கு நிறையவே தெரியும், பீரியட்ஸ் டைமாக இருக்கட்டும், கர்ப்பமான காலமாக இருக்கட்டும், கருவுற்ற நாள்லேருந்து பெற்றுக்கிற அந்த நிமிஷம் வரைக்கும் நாங்கள் 24 மணி நேரம் வேலை செஞ்சுன்னு தான் அந்த ரைஸ் மில்லில். ஒரு நாளைக்கு பார்த்திங்கன்னா 24 மணி நேரம் கொடுத்துருக்காங்க. ஆனால் அதில் 1 hour 2 hour மட்டும் தான் நாங்கள் தூங்குவோம். அது கூட மாற்றி எங்கள் வீட்டுக்காரர் மாற்றி விட்டு அந்த கொஞ்ச நேரத்தில் தான் படுத்து எழுந்துக்க முடியும். அந்த மாதிரி வேலை செஞ்சுட்டே இருந்தோம். இதில் பார்த்திங்கன்னா எங்கள் ஃபஸ்ட்டு குழந்தைய 1 வயசு தான் ஆச்சு. அந்த குழந்தைக்கு வந்து இறந்துச்சு. ஃபஸ்ட்டு குழந்தைய எங்களுக்கு ரைஸ் மில்லில் நாங்கள் வேலை செஞ்சுட்டே இருந்தோம். குழந்தை கொஞ்ச நேரம் பார்க்காத போயிட்டோம், தண்ணி தொட்டியில் விழுந்து இறந்துடுச்சு. அந்த கஷ்டத்துலேயும் எங்கள் ஓனர் எங்களை வந்து வீட்டுக்கே விடலை, அதே மில்லிலே தான் நாங்கள் வேலை செஞ்சோம். போய் தர்ப்பணம் பண்ணிவிட்டு வரத்துக்கே அனுப்ப மாட்டேனார். சாம்பல் தப்பில் பற்றிக்க சொன்னார் எங்கள் குழந்தைய. ஆனால் எங்கள் மாமனார் இது பண்ணதுனால எங்களை விட்டாங்க. போயிட்டு 3 நாள் திரும்ப ரைஸ் மில்கே எங்களை வந்து எங்கள் கணக்குப்பில் கூட்டின்னு வந்துட்டார். அப்படி இருந்தோம், அந்த இடத்துல கஷ்டப்பட்டு வேலை செஞ்சுருந்தோம். எங்கள் கஷ்டத்தில் அதே கஷ்டத்தில் இருந்தனால எங்களுக்கு நிறைய இழப்பு தான் ஆச்சு. அந்த இடத்துல வேலை செய்ய முடியாமல், அந்த வேலை செய்ய முடியாமல் போனதுனால ஒரு 3 ஐட்டம் நெல் எங்களுக்கு உடஞ்சிச்சு. அந்த காசு 25,000 ரூபாய் எங்கள் தலைமையிலேயே கட்டிட்டார். வேலை செஞ்சும் நெல் உடஞ்சிச்சு, ஆனால் அந்த காசு நீங்கள் தான் கொடுக்கணும் அப்படின்னாரு. எங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு எங்கள் வீட்டுக்காரருக்கு 2 நாளைக்கு 65 ரூபாய் சம்பளம், அதுலேயே 50 ரூபாய் அவங்க எடுத்துப்பாங்க அரிசிக்குன்னு. வெறும் 15 ரூபாயில் 25,000 ரூபாய் எங்கேருந்து நாங்கள் கட்ட முடியும்? ஆனால் வருஷங்கால் போக போக 25,000 50,000 ஆகிப்போச்சு. ஆனால் நாங்கள் கை நீட்டி காசு வாங்கலை. ஆனால் கடைசி காலம் கேட்கும்போது எங்களுக்கு 50,000 ரூபாய் கடன் இருக்குதுன்னு சொன்னார் எங்கள் ஓனர்.
எங்கள் பசங்களை ஸ்கூலுக்கு அனுப்ப முடியாமல் போயிடுச்சு. 2வது குழந்தைக்கு கால் சுடுநெல் நடந்து போயிட்டு வெந்து போச்சு 2 காலுமே. ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போனோன்னு கேட்டது கூட அனுப்ப முடியாது. தண்ணி தொட்டிக்கு திறந்து ஒரு இடத்துல சேர் இருக்கும், அது எடுத்து போடுங்கன்ற அளவுக்கு சொன்னார் எங்கள் ஓனரு. அதுக்கப்புறம் ஒரு 3வது மனுஷால் தான் அவர் மூட்டை இறக்கிறதுக்கு வந்தார். அந்த அண்ணா உதவி மூலயமா தான் நாங்கள் வெளியில் வந்தோம். அவர் போய்ட்டு கவர்மெண்ட்டில் சொல்லி ஆர்டிஓ மேடம் வந்து எங்களை ரிலீஸ் பண்ணாங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் ரிலீஸ் ஆன கொஞ்ச நாளாக ஒரு 2-3 வருஷமாகவேன்னு சொல்லலாம், கொஞ்ச நாளாக 3-4 வருஷம் கூட சொல்லலாம். அந்தளவுக்கு கஷ்டப்பட்ட வெளியில் வந்த பிறகு எங்களுக்குன்னு வீடு கிடையாது, எங்களுக்குன்னு கவர்மெண்ட்டு எதுவுமே ரேஷன் கார்டு ஆதார் கார்டு எதுவுமே கிடையாது. ஆனால் நாங்கள் தனியாக போய் கேட்கும்போது எங்களுக்கு எதுவுமே சீக்கிரமாக நடக்கலை. அப்போ நாங்கள் என்ன செஞ்சோம், நம்ம மாவட்டத்தில் ஒரு 5 மாவட்டத்தில் ரிலீஸ் ஆனவங்களாம் சேர்ந்து நாங்கள் கொத்தடிமையிலேருந்து விடுவிக்கப்பட்ட மக்கள் மறுவாழ்வு சங்கம்னு ஆர்பிஎல்ஏ அப்படின்னு ஒரு குரூப்பை ஃபார்ம் பண்ணோம். அதுக்கு வந்து எங்களுக்கு ஒரு தொண்டு நிறுவனம் தான் உதவி செஞ்சாங்க. ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நாங்கள் இத்தனை மாவட்டத்தில் இவ்வளோ பேர் இருக்கோன்றதே எங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டில் தெரியாது. அதுக்கப்புறம் அவங்க சொன்ன பிறகு நாங்கள் எல்லாரும் ஒன்று சேர்ந்து அந்த ஆர்பிஎல்ஏ உருவாக்கின பிறகு பார்த்திங்கன்னா கவர்மெண்ட்டில் எங்களுக்கு எல்லா சலுகையும் கிடச்சிது. அந்த சங்கத்து மூலயமா போயிட்டு ஒரு மனு கொடுக்கும்போது அப்போ தான் பார்த்தேன் 15 நாளில் நாங்கள் ரேஷன் கார்டு வாங்கினோம். சாதாவாக போயிட்டு 5 வருஷமாக கேட்டுன்னு இருந்தோம். அப்போ கிடைக்காத ஒரு ரேஷன் கார்டு ஒரு குரூப்பாக ஒரு குழுவாக அமைச்ச பிறகு எங்களுக்கு கிடச்சிது. அப்போ தான் நினச்சோம், ஒருத்தராக போய் கேட்கும்போது எதுவுமே கிடைக்கல, நம்ம கும்பலாக இருக்கும்போது தான் எல்லாமே கிடைக்கும் அப்படின்னு நினச்சோம். பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் ரேஷன் கார்டு ஆதார் கார்டு வீட்டு மனையே பார்த்துட்டு இருந்தால் எங்கள் மக்கள் வாழ்வாதாரத்துக்கு என்ன பண்ணுறது? நாங்கள் அடிமையாக போய் சிக்கின காரணமே வருமானம் இல்லைன்னு தான். 100 ரூபாய்க்கும் 50 ரூபாய்க்கெல்லாம் போய் சேர்ந்தவங்களாம் இருக்கிறாங்க. ரைஸ் மில்லில், செங்கல் சூழலில், பூ பறிக்கிற இடத்துல இது மாதிரி. அப்போ நாங்கள் நினச்சோம், வாழ்வாதாரத்துக்கு முதல்ல நம்ம மக்களுக்கான ஏதாச்சும் ஒன்று பண்ணணும் அப்படின்னு. அப்படி பண்ணும்போது தான் ஃபஸ்ட்டு எங்கள் திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் வந்து டெய்லரிங் கற்றுக் கொடுத்தாங்க. அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பெண்கள் தான் மொத்த பேருமே சேர்ந்து நாங்கள் ஒரு 20 பேர் டெய்லரிங் கற்றுக்கணும். அதுக்கப்புறம் அது மட்டும் பத்தாது, அதுக்கப்புறம் வந்து லேடிஸும் ஜென்ஸும் சேர்ந்து மூங்கிலில் கைவினை பொருட்கள் செஞ்சோம், சிறுகுகள் அப்படின்ட்டு. அதுவும் பார்த்திங்கன்னா அதுக்கு ஒரே 1-2 தொழில் மட்டும் செஞ்சால் பத்தாது. ஏன்னா எங்களுக்கு வந்து ஆர்டர் வந்து சில டைமில் விட்டு தான் வந்துன்னு. ஏன்னா நாங்கள் வந்து ரிலீஸ் ஆன மக்கள் மொத்தம் ஒரு 500 பேருக்கு மேலே இருந்தோம் திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் மட்டுமே. ஏன்னா மொத்த எங்கள் 5 டிஸ்ட்ரிக்டில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய மக்கள் இருக்கிறாங்க. அது பெரியவங்க மட்டும் இல்லாமல் வயசு பசங்களாம் கூட இருக்கிறாங்க. அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி நிறைய தொழிலுங்களாம் உருவாக்கினே போனோம். அப்படி நினச்சதில் பிரிண்டிங் வேலை, பிளாக் பிரிண்டிங், எம்ப்ராய்டிங்கு, அதுக்கு ஒரு 5-6 தொழில் செஞ்சோம். மரம் வெட்டுறது, செங்கல் சூளை போடுறது, கறி சூளை போடுறது. மேம் சொன்னாங்க நேப்கின் பற்றி எங்களுக்காக கவர்மெண்ட்டில் திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் போன வாரம் தான் எங்களுக்கு நேப்கின் தயாரிக்கிற இதுக்கு ஆர்டர் கொடுத்து இப்போது 10 நாளைக்கு மேலே ஆயிடுச்சு மேம். இப்போ சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம். அதுமாதிரி பார்த்திங்கன்னா திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் திருத்தணின்ற பகுதியில் கன்னிகாபுரன்ற இடத்துல பிளாக் பிரிண்டிங் தான் எங்களை வந்து சென்னைக்கு கூட்டின்னு வந்து ட்ரைனிங் கொடுத்தாங்க. பரவாயில்லைங்க சார், நீங்கள் வந்து சொன்ன கொஞ்சம் சவுண்டாக கேட்கணும்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா நான் துணி காட்டணும். ஒரு 6 பேருக்கு தான் எங்களுக்கு ட்ரைனிங் கொடுத்தாங்க. இன்னைக்கு நாங்கள் 30 பேர் இந்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா எங்களுக்கு 2 மாதத்துக்கு ஒரு தடவை, 3 மாதத்துக்கு ஒரு தடவை, 5 நாள் 10 நாள் தான் வேலை கிடைச்சுன்னு இருந்து. ஆனால் அதுக்கு என்ன காரணம்னு எங்களுக்கு சரியாக தெரியல. இந்த இடத்துக்கு வந்த பிறகு இந்த மீட்டிங்க்கு இப்போ கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னே ஒரு மேம் பேசினாங்க, எங்களுக்கு மார்க்கெட்டிங் ஃபோன்லேயே எல்லாமே இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாங்க. உண்மையாக சொல்லணும்னா எங்களுக்கு அது யோசிக்காமல் போயிட்டோம். கண்டிப்பாக அந்த மேம் சொன்ன மாதிரி நாங்களும் ஃபோனில், யூடியூப்லையாச்சு, ஃபேஸ்புக்லையாச்சு கண்டிப்பாக இதை போட்டு இதுக்கப்புறம் எனக்கு ஏதாச்சும் ஒரு மேலே கிடைக்கும் போது கண்டிப்பாக எங்கள் மக்களுக்கு இதை விட உற்பத்தி பண்ணுற அளவுக்கு எங்களுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கணுன்ட்டு இந்த மேடை எங்களுக்கு கொடுத்த எல்லாருக்கும் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன். அதுமாதிரி பேப்பர் பேக் எடுத்திங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா பேப்பர் பேகு, ஃபைலு, பேப்பரில் 5 ஐட்டம் செய்கிறோம். ஆனால் இவ்வளோ செஞ்சோம், எங்களுக்கு சில ஆர்டர் மட்டும்தான் வருது, அது மட்டும் தான் செய்கிறோம். மற்றபடி கூலி வேலைக்கும் போயிடுறோம். ஏன்னா எங்களுக்கு தெரியல ஃபஸ்ட்டில் இது எங்கே வாங்கணும், எங்கே கொடுக்கணுன்றது தெரில. ஆனால் அவங்களாம் வந்து கொடுக்கும்போது அதை செஞ்சிகிட்டு இருந்தோம்.
ஆனால் இந்த தடவை இதுக்கு மார்க்கெட்டிங்குன்ற ஒரு இது கண்டுபிடிச்சி நாங்களும் மறுபடியும் மேலே வரணும்னு நினைக்கிறோம். அதுக்கு எல்லாரும் உதவி பண்ணணும்னு கேட்குறோம். Thank you, and it's really very heartening to hear her speak. I request Dr. Mani Meghalai, the founder and the director of the Center of Women's Studies, Bharathidasan University, and currently the Dean of Faculty of Arts and Member Senate. She has so many things. Please, ma'am, I request you to come and deliver. Very much for the opportunity and ஒரு பவர்ஃபுல் ப்ரெசன்டேஷன் ஃப்ரம் குப்பமால். அதுக்கப்புறம் நம்ம ரொம்ப பேச வேணாம்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு 10 நிமிஷம்குள்ளே பேச சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ டாபிக் வந்து பெர்ஸ்பெக்டிவ்ஸ் ஆஃப் விமன் ஆண்டர்ப்ரனர்ஷிப். நெக்ஸ்ட், ஸோ தட் ஐ வில் ஜஸ்ட் ஷேர் என்னோட அனுபவத்தையே நான் சொல்கிறேன். நம்ம அகடமிக் டிபார்ட்மெண்ட்லேருந்து ரிசர்ச் நிறையா ஃபாலோ பண்ணுவோம். ஆனால் அந்த ஃபைண்டிங்ஸை நம்ம எதுவுமே பண்ண மாட்டோம். நான் என்ன பண்ணேன்னா 1999 ஒரு ரிசர்ச் பண்ணோம் விமன் ஆண்டர்ப்ரனர்ஸ் இன் தமிழ்நாடுன்னு. அப்போ பண்ணும்பொழுது அதில் எனக்கு ரொம்ப முக்கியமான 4 கண்டுபிடிப்புகள். ஒன்று வந்து பெண்கள் வெறும் செல்ஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட் இல்லைன்னா மைக்ரோ என்டர்பிரைஸ் லெவலில் தான் இருக்காங்கன்னு கண்டுபிடிச்சோம். ரெண்டாவது அவங்களுக்கு நெட்வொர்க்கிங் இல்லை. மூணாவது அவங்க ஃபார்மல் கிரெடிட் ரீச்னு பேங்க் கிரெடிட் இல்லை, கந்து வட்டிக்கு வாங்கிட்டு ஒரு டெய்லர் கடையை நடத்துறது அந்த மாதிரிலாம் இருந்தாங்க. அப்புறம் மோர் ஆஃப் விமன் ரிலேட்டட் ப்ராடக்ட்ஸில் தான் அவங்க கம்ஃபர்டபுளாக ஃபீல் பண்ணாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிற நேரத்தில் நான் என்ன நினச்சேன்னா, வி ஹவ் டு ஹேவ் அ நெட்வொர்க். அதுதான் விமன் ஆண்டர்ப்ரனர்ஸ் அசோசியேஷன் ஆஃப் தமிழ்நாடுன்னு உருவாக்கி கொடுத்தோம். ஸோ இன்றைக்கி அதில் நிறைய பேர் தொழில் முனைவர் ஆகியிருக்காங்க. குறிப்பாக wanted to introduce women entrepreneurs to non-conventional areas. அதில் முதல் முறையாக ஒரு 60 ஆண்டுகளுக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய எக்ஸிஸ்டன்ஸில் பிஹெச்எல்ல ஒரு 48 பெண்கள் முதல் முறையாக வெண்டர்ஸாக ரிஜிஸ்டர் பண்ண வச்சோம் 2008. அது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பங்களிப்பு. தொழில் முனைவோராக இருந்தாலும் அவங்க வந்து ஒரு நான் கன்வென்ஷனல் ஏரியாஸில் வரணும். அதுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட்டு கால் டாக்ஸி டிரைவர், ஆட்டோ டிரைவர் இதெல்லாம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணோம் திருச்சியில். அதுவும் வந்து இந்த விமன் ஆண்டர்ப்ரனர்ஸ் அசோசியேஷன் ஆஃப் தமிழ்நாடு மூலம்தான். ஸோ அந்த ஒரு பக்கம் அது. இப்போ நான் ஓவர் தி பீரியட் இப்போ கிட்டத்தட்ட 2006 ஆரம்பிச்சது, ஒரு 16-17 வருஷம் ஆகிடுக்குதுன்னு நடத்திட்டு இருக்கோம். அதில் யார் வேணாலும் வரலாம். இட் இஸ் ஓப்பன் டு எவ்ரி ஒன். அதில் முக்கியமாக எக்கோ ஃப்ரெண்ட்லி ப்ராடக்ட்ஸுங்கிறதும் ஒரு காம்பனண்ட்டாகவே இருந்துகிட்டு இருக்கு ஆரம்பத்துலேருந்து. ஸோ அந்த கான்டெக்ட்ஸில் பார்க்கும்போது கிளைமேட் வெஞ்சர்ஸ் என்ன மாதிரி ப்ராடக்ட்லாம் அவங்க பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, அதுலேயும் இப்போ ஒரு பக்கம் நான் கன்வென்ஷனல் ஏரியாஸில் வந்திருக்கிறது ஒரு 10 போகிறோன்னா, ஒரு ஸ்டீரியோடைப்பாக டெய்லரிங், பியூட்டி கிளினிக், அந்த ஃபெமினைன் ப்ராடக்ட்ஸு அந்த ரிலேட்டடாக இருக்கிறதுல நிறைய பேர் இருந்துக்கிட்டே இருப்பாங்க. இப்போவும் பெண்கள் அதில் தான் தே ஃபீல் கம்ஃபர்டபுள். வந்தோடனே என்னம்மா தொழில் எதாவது பண்ணணுமா, எனக்கு எதாவது சப்போர்ட் பண்ணுங்கம்மா, சரி என்ன விருப்பம் இருக்குன்னா டெய்லரிங்னுவாங்க. ஸோ அது பிரேக் பண்ணுறது பெரிய கஷ்டமாக தான் இருக்குது. இருந்தாலும் சம் ஆஃப் தேம் ஆர் ரியலி இன்டு eco friendly ப்ராடக்ட்ஸு. நான் கடைசி 2 ஸ்லைட் மட்டும் இது பண்ணுறேன். கீழே சேலஞ்சஸ்ன்னு இருக்கும் பாருங்கள். கேன் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஏற்கனவே மேடம் ஜெயஸ்ரீயும் பேசியிருக்காங்க. நான் ஆல்மோஸ்ட் நிறைய பாயிண்ட்ஸ் ரிப்பீட்டடாக இருக்கும், பட் ஐ வில் ஸ்கிப் தோஸ் திங்ஸ். பட் முக்கியமாக சேலஞ்ச் என்னென்னா, இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆஃப் ஃபார் ஒர்க்கிங் வித் விமன் ஆண்டர்ப்ரனர்ஸ் ஃபார் த பாஸ்ட் 17 years ஆர் ஸோ, அவங்களுக்கு வந்து ப்ரைஸிங் ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம். நம்ம எல்லாம் பண்ணிடுவாங்க. இப்போ இவங்க தேன்மொழியும் அவங்களும் எப்படி பண்ணுறாங்கன்னு தெரியல, ஆனால் தன்னோட லேபரே சேர்க்க மாட்டாங்க. ஸோ ப்ரைஸிங் பண்ணும்பொழுது அதற்கான ப்ரொஃபஷனல் அந்த ஈக்குவேஷன்ஸு தெரியாமல் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க. ஒரு ப்ராடக்டை பண்ணுறது, கொண்டு வந்து விற்க வர்றது, இல்லைனா போய் எங்கேயாவது கடையில் போடுறது, அதுக்கான லாபம் அல்லது இன்கம் ஜென்ரேஷன் தான் பார்க்குறாங்க. தே டோன்ட் வின் அதை லாபம் பார்க்கணும் அப்படிங்கிற நோக்கம். நம்ம ஐ எம் டாக்கிங் அபவுட் மைக்ரோ என்டர்பிரைசஸ், செல்ஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட் நேச்சராக இருக்கிறவங்க. ரொம்ப பேருக்கு மேக்ஸிமம் ஒரு 20 பேருக்கு வேலை கொடுக்குற யூனிட் வரைக்கும் இதில் இருக்கிறாங்க. ரொம்ப படிக்கலை, டெஸ்டிடியூட் கேட்டகரியாக நிறைய பேர் பெண்கள் இருக்காங்க. அதில் சிங்கிள் விமனாக இருக்காங்க. அவங்க வந்து டெஸ்பரேட்டாக வாட் வி கால் நெசசிட்டி ட்ரிவன் அப்படின்வோம். ஸோ அது ஏதாவது ஒரு தேவை இருக்குன்ற நேரத்தில் வர அந்த புல் அண்ட் புஷ் ஃபேக்டர்ஸ் பற்றி பேசுவோம். அந்த தேவையில் வர ஆண்டர்ப்ரனர்ஸ் தான் பெரும்பாலும் நிறைய இருக்காங்க. அண்ட் குரூப்புன்னு வரும்பொழுது நிச்சயமாக செல்ஃப் ஹெல்ப் குரூப்பில் அவங்க சொன்ன மாதிரி ஈவன் 20% தொழில் முனைவோராக வந்தாங்கனாலே பெரிய விஷயமாக தான் இருக்குது. ஏன்னா 12 பேர்லேருந்து 20 பேர் இருப்பாங்க. ஆனால் ஓகே, எல்லாரும் 20 பேரும் வர இருக்கலாம். ஆனால் 20 பேரில் என்ன நடக்குதுன்னா, அந்த எக்கனாமிக்ஸ் அசிஸ்டன்ஸ் கொடுத்தோம்னா அதில் 2 பேருக்கு நடத்துறதுக்கு 20 பேரும் கையெழுத்து போடுறாங்க. ஸோ தட் இஸ் ஹேப்பனிங். அந்த மாதிரி இருக்கிறனால தான் இப்போ செல்ஃப் ஹெல்ப் குரூப்புக்குள்ளே கொஞ்சம் தொழில் முனைவோர்கள் இருக்கிறாங்க. அதை தான் நம்ம நாளைக்கு கூட பார்க்க போகிறோம். டுமாரோ வி ஆர் கோயிங் டு ஹேவ் அ ஒர்க் ஷாப் தேர் இன்
திருச்சி. அதில் ஒரு 109 பேர் ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்காங்க, நாளைக்கு வராங்க கிளைமேட் வெஞ்சர்ஸில். அதான் ரொம்ப முக்கியமானது. ஸோ அவங்க வந்து என்னென்ன ப்ராடக்டில் போயிருக்காங்க, அதுங்களுக்கு சஸ்டைண்டாக எப்படி வந்து மார்க்கெட்டிங் இஸ் அ மேஜர் இஷ்யூ. அதனால் அவங்கள சஸ்டைண்டாக எப்படி கொண்டுட்டு போகிறதுங்கிறதுக்கான கெப்பாசிட்டி பில்டிங் இந்த ப்ராஜெக்டில் நடந்துக்கிட்டு இருக்குது. பட் ஸ்டில் அவங்களுக்கு இன்னும் தேவை இருக்குது. இந்த மாதிரி இன்னும் நான் வந்து எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணணும், ஸ்கேலப் பண்ணணும், என்ன பண்ணுறதுன்றது. அடுத்தது வந்து ப்ரெசன்டேஷன் அண்ட் பேக்கிங். உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும், பீட் செல்ஃப் ஹெல்ப் குரூப்ஸ் ஆர் அவுட் சைடு சிங்கிள் விமன் ஆண்டர்ப்ரனராக இருந்தாலும் சரி, நல்ல கண்டென்ட் குவாலிட்டியாக இருக்கும். அவங்க வந்து பேக்கிங் பார்த்திங்கன்னா அட்ராக்டிவாக இருக்காது. சாதாரண டிரான்ஸ்பரண்ட் பிளாஸ்டிக் கவரில் பண்ணி போடுவாங்க. அதை வந்து நாங்கள் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கோம். ஸோ ஐ திங்க் தட் ஹேஸ் டு பி டேக்கன் கேர் ஆஃப் பை திஸ் ப்ராஜெக்ட். இந்த ட்ரக் ஸ்டெப்பில் இந்த ப்ராஜெக்டில் எடுக்கணும்னு நான் ஐ ரியலி எக்ஸ்பிரஸ் மை கன்சர்ன். பிராண்டிங் இப்போ நம்ம ஒரு நேரத்துலையும் மகளிர் திட்டமாக இருக்கட்டும், மற்ற எந்த இதுலையுமே வந்து யார் டேக்கிங் அண்ட் அதை சஸ்டைண்டாக வருதா அப்படிங்கிறது இல்லை. ஷார்ட் லிவ்ஸ், அவங்க அதுக்கு மேலே கண்டினியூ பண்ண மாட்டாங்க. நாங்களே வந்து தேங்க்ஸ் டு DRDA ட்ரிச்சி பாரதாசன் யூனிவர்சிட்டியில் ரீட்டைல் அவுட்லெட் நாங்கள் இடம் கொடுத்தோம். 3 ரீட்டைல் அவுட்ஸ் கட்டி கொடுத்தாங்க. நாங்கள் மந்த்லி 2 நாளைக்கு அவங்க ப்ராடக்டை விற்கிறதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணி கொடுக்குறோம். ஆரம்பத்தில் அது 2 நாளைக்குன்னு தான் பண்ணினோம். ஆனால் அதுக்கப்புறமா அதை எங்கள் அஃபிலியேட்டட் காலேஜஸ் எல்லாத்துக்கும் கம்யூனிகேட் பண்ணி அவங்க ப்ரிமிசஸ்லேயும் 2 நாள் கொடுக்க சொல்லி என்டையர் மந்த் தே வில் பி ஆக்குபைடு. அதுக்கப்புறம் தான் அந்த காலேஜ் பஸார்ன்ற கான்செப்டில் நமக்கு மகளிர் திட்டத்தில் மேடம் அமுதா ஐஏஎஸ் இருக்கும்பொழுது நாங்கள் ரெப்ரசன்ட் பண்ணோம். தட் பிகேம் காலேஜ் பஸார் கான்செப்ட். பட் நாங்கள் அது கூட 3 days அப்படி தான் வச்சுருக்காங்க. இது வந்து கண்டினியூஸாகவே எல்லா காலேஜிலும் இப்போ பேட்ச் 1 பேட்ச் 2லாம் பண்ணியிருக்கோம். அவங்க எப்படி எம்பவர் ஆகியிருக்காங்கன்னா, இப்போ டைரெக்டாக அவங்க பிரின்சிபல்ஸ்டே காலேஜில் பேசிவிட்டு அவங்களே டேட் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு போகிறாங்க. எக்ஸப்ட் இந்த மாதிரி டேஸில், எக்ஸாம் டேஸில் மட்டும் இல்லாமல். அப்போ இவங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே அப்படி போய் விற்கிறதுங்கிறதுக்கு மேலே போய் அவங்கள ஸ்கேலப் பண்ணணும், பிராண்டிங் பண்ணணும். அந்த ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே இப்போ நீங்கள் பேசின மாதிரி டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங்கு கொண்டுட்டு போகணுங்கிற அந்த ஃபோக்கஸ் நம்ம முக்கியமாக தேவையாக இருக்குது. அடுத்தது வந்து நெட்வொர்க்கிங் இன்னும் ஸ்டில் லேக்கிங். வருவாங்க, கொஞ்ச நாள் இருப்பாங்க அந்த ஏதாவது ஒரு ஆர்கனைசேஷனில். இங்கே விமன் ஆண்டர்பிரினர்ஸ் அசோசியேஷன் ஆஃப் தமிழ்நாட்டிலையும் அப்படி தான், சஸ்டைண்டாக வரமாட்டாங்க. ஸோ நெட்வொர்க்கிங் இஸ் ஆல்சோ வெரி இம்பார்ட்டண்ட். அண்ட் ஸ்கேலிங் அப். நம்ம வந்து அங்கே இப்போ கூட நேற்று பேசிட்டு வரும்போது, ஈவன் இங்கே நாளைக்கு வர போகிறாங்க இந்த பெனரசின்னு, அவங்க கூட ஆர்கனைஸ் பண்ணுறாங்க அவங்களோட பிஸ்னஸை. பட் அவங்க ஒரு சில இந்த 1 lakh வருது டர்ன் ஓவர் per monthனா ஷீ இஸ் கண்டென்டட். இதுக்கு மேலே எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண வேணாம், நான் வேணால் நிறைய பேருக்கு ட்ரைனிங் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்களாம். ஸோ அந்த தன்மை நிறைய பேருக்கு இருக்குது. அதாவது அந்த கார்ப்பரேட் கல்ச்சர் இருக்குது இல்லைங்களா, கார்ப்பரேட் கல்ச்சர் வந்து ஃப்ரான்ச்சைசி பிரான்ச்சஸ் அப்படின்னு போயிட்டே இருப்பாங்க, எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க. பட் நம்ம பெண்கள்கிட்ட குறிப்பாக, அதுவும் குறிப்பாக இந்த கிளைமேட் வெஞ்சர்ஸில் வந்து அந்த நேரத்தில் கிடைக்கிற ப்ராடக்ட் வச்சு ஏதாவது செய்து கொண்டு வரணும். அதில் வந்து வேணால் இன்டகிரேட் பண்ணிக்கிட்டே போகிறாங்க. ஆனால் சஸ்டைண்டாக அவங்க வந்து ஸ்கேலப் பண்ணுறதுக்கான என்ன பண்ணணுங்கிறது ஒரு முக்கியமான. அண்ட் ஆல்சோ ஃபேமிலி சப்போர்ட். இங்கே இந்த ஜெண்டர் கன்சர்ன்ஸ் ஏற்கனவே பேசப்பட்டது. ஏன்னா ஒரு முக்கியமான இஷ்யூ விச் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் மென் அண்ட் விமன்ங்கிறது இந்த கேர் எக்கானமி. ஸோ அவங்களுக்கு வந்து எப்போவுமே ஒரு ப்ரெஷர் இருக்குது. ஃபேமிலி சப்போர்ட்டு. ஏதாவது நஷ்டம் ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுங்களேன், இங்கே வந்த விமன் ஆண்டர்பிரினர்ஸ் அசோசியேஷன்லேயுமே கொஞ்சம் நஷ்டம் ஆயிடுச்சுன்னா உடனே நீ விட்டுட்டு வந்துடுவாங்க. நோ ஃபேமிலி வில் சே ஸோ ஃபார் த மென்னுனா 10 பக்கத்துலேருந்து சப்போர்ட் கொடுத்து அதை நடத்த வைக்கிறாங்க. ஒரு உமனுக்குன்னா எதுக்கு உனக்கு இந்த பொழப்பு, நீ க்ளோஸ் பண்ணிட்டு வந்துடு. ஸோ அந்த மாதிரி த்ரெட்டுன்னு தான் அதை நான் சொல்லுவேன் ஃபேமிலியில். ஸோ தட் ஷுட் ஆல்சோ பி கிவன் அப். ஸோ நம்ம எப்போ பேசுகிறோமோ இந்த சோஷியல் ஃபேக்டர்ஸு, ஃபேமிலி சப்போர்ட்டு, எப்படி வந்து the dual responsibility at the household is really pressurizing to not to concentrate completely on the business. ஏன்னா பிஸ்னஸ்னால் 24 hours. இங்கே இருக்கக்கூடிய மென் எல்லாரும் அப்படி தான். ஆனால் விமன் மட்டும் 24 hours அதில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ண முடியாது. ஏன்னா அவங்களுக்கு அதர் ப்ரெஷர்ஸ் இருக்கும். அது மேலே அது அப்படியே இருந்தாலும் பண்ணிகிட்டே இருந்தாலும் அவங்களுக்கு என்னென்னா, இவ என்ன குடும்பத்தை விட்டுட்டு இதுக்கு ரொம்ப பண்ணிக்கிட்டு இருக்கா அப்படின்வாங்க. ஸோ இதெல்லாம் உடைக்காமல் தொழில் முனைவோரை சஸ்டைண்டாக கொண்டு வரதுங்கிறது பெரிய சேலஞ்சுங்கிறது என்னோட அனுபவத்தில் ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிற பெண்களோட உறவாடுறதுல எனக்கு தெரிஞ்சிருக்கு. ஃபார்மல் கிரெடிட்டும் அப்படி தான். இப்போ இங்கே இருக்கிறவங்களுமே ஒத்துக்குவீங்க, ஒரு பெண் வந்து பேங்க்குக்கு போனால் அவளை வந்து ஒரு ஆண் மாதிரி பார்க்கறது இல்லை. அவங்கள வந்து ஒரு சியூரிட்டி கொடுக்க சொல்கிறது, கொலாட்ரல் கொடுக்கறது, நீ எப்படிமா கட்டுவ அப்படின்றது. ஏன் அவங்க ஒரு மனிதர் அப்படின்னு பார்க்கல? இதே பொறுப்பில் தானே ஒரு மேன் ஆல்சோ ஃபங்க்ஷனிங். பட் ஏன் அவரை பார்க்கும்பொழுது அவருக்கு என்ன இருக்குது, அவர் மென் அப்படிங்கிறத இந்த சோஷியலைசேஷன் ப்ராசஸில் ஜெண்டர் டிவிஷன் ரோல்லையுமே ஒரு ஆணுன்னா பிரெட் வின்னர், பெண்ணுன்னா கேர் அப்படின்றதுனால அவங்க பிரெட் வின்னரை கட்டாயம் அவங்க கட்டிடுவாங்க அப்படின்ற நம்பிக்கை இருக்குது. ஒரு பெண்ணுன்னா அந்த நம்பிக்கை இல்லை. ஆனால் வி ஹவ் பீன் சீயிங் த்ரூ ரிசர்ச் ஆல்சோ அவங்க நிறைய பேர் பெண்கள் தான் 100% ரீபேமெண்ட்டில் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்கன்ட்டு. ஸோ என்ன வேணும் அப்படின்னாக்க
இவங்க ஏதாவது ப்ரெஷர் வரும்போது அதை எதிர்கொள்ளணுங்கிறதுக்காக, இன்றைக்கி we are talking about resilience, எதிர்கொள்ளணுங்கிறத தாண்டி அவங்க ட்ரை டு கிவ் அப். ஸோ அந்த தன்மை இருந்ததுன்னா விமன் ஆண்டர்ப்ரினர்ஷிப்பு சஸ்டைன்டாக லார்ஜ் ஸ்கேலில் ஈவன் ஸ்மால் ஸ்கேலில் கூட திரும்ப திரும்ப கொண்டுட்டு வரதுங்கிறதே பெரிய சேலஞ்சாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட், நான் இந்த வே ஃபார்வர்ட் மட்டும் முடிக்கிறேன். நெக்ஸ்ட், there is one slide. ஜெண்டர் கன்சர்ன்ஸ் ஏற்கனவே பேசியிருக்கேன். ஸோ ஏற்கனவே இங்கே சொன்ன மாதிரி தான் இப்போ அழகாக பேசி முடித்தாங்க நம்ம குப்பம்மாள். நீங்கள் எல்லோரும் குழுவாக இருந்ததுனால தான் நாங்கள் வந்தோம் அப்படின்னாங்க. ஸோ அதே கான்செப்ட் தான் நானும் சொல்கிறேன். கலெக்டிவ் நெட்வொர்க் இஸ் வெரி மச் ரிக்வயர்ட். ஒரு கலெக்டர் இருக்காங்க, இல்லை வேறு எங்கேயாவது ஏதாவது ரெப்ரசன்ட் பண்ணணும்னா சிங்கிளாக போய் நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா எடுத்துக்க முடியாது. நிறைய பேர் போய் பண்ணிங்கன்னா நிச்சயமாக அதுக்கு ஒரு நல்ல இது இருக்கும். ஸோ அதனால் நீங்கள் என்ன பண்ணணும், யூ ஹவ் டு ஹாவ் கலெக்டிவ் நெட்வொர்க் அண்ட் த ட்ரைனிங் அண்ட் கைடன்ஸ் டு be professional. நான் மார்க்கெட்டிங் பிராண்டிங் பற்றி பேக்கிங்கை பற்றி சொன்னேன். இன் எவ்ரிதிங், ப்ரைஸிங், புக் கீப்பிங், அக்கௌண்டன்சி, நம்ம தொழிலை தொடங்கிடுவாங்க, கணக்கு பார்க்காம அப்படியே போயிட்டே இருக்கும், தெரியல எவ்வளோன்னு தெரியல. அப்புறம் மோஸ்ட்லி ஸ்மால் ஸ்கேல்லையும் லோவர் மைக்ரோ ஸ்கேல்லையும் இருக்கனால என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இமீடியட் ரிட்டர்ன்ஸ் வரணும்னு பார்ப்பாங்க. அப்போ பிரேக் ஈவனுக்கு முன்னாடியே தே ஸ்டார்டட் டேக்கிங் த மணி அண்ட் எண்ட் ஆஃப் த டே அடுத்த 1 இயரில் நஷ்டம் ஆக மாதிரி இருக்கும். ஸோ அதனால் எல்லாத்துக்குமே நம்ம கொடுக்க வேண்டியது, பிகாஸ் இங்கே எல்லோரும் சிஎஸ்ஓஸ் இருக்கனால சிஎஸ்ஓஸ் டேக் ஃபார்வர்ட் திஸ் டு your own micro enterprises, whoever is running whichever, whether it is manufacturing business or trade or service. And branding in one name also, I think it is already on the pipeline. Trexsteps in this project is looking forward to take it up. And guidance on knowledge building on the process of startups towards registration, that also madam was mentioning. So நிறைய நேரம் ரெஜிஸ்டர் பண்ணுறதில்ல, எஃப்எஃப்ஐ ஃபுட் பேஸ்டு ப்ராடக்டாக இருக்கும், அதை போயிட்டே இருப்பாங்க அந்த சர்டிஃபிகேட் வாங்காமல். இது ஒரு பெரிய முக்கியமான தேவை. ஸோ நம்ம இங்கே இருக்கக்கூடிய சிஎஸ்ஓல கீழே இருக்கக்கூடிய அனைத்து தொழில் முனைவோர்களுக்கும் whatever the scale அவங்களுக்கு இந்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ப்ராசஸ் இதெல்லாம் நம்ம சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டியது இருக்குது. அண்டு ஏற்கனவே டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் பற்றி நிறைய சொல்லியாச்சு. யூஸிங் த ஆப்ஸ், ஏன்னா இப்போ ஐ திங்க் ஐ எம் ஆல்சோ இன்வால்வ் வித் NIT, நேஷனல் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜியில் ஒரு பெரிய ப்ராஜெக்ட் எடுத்திருக்காங்க. ஸோ அதை எப்படி செல்ஃப் ஹெல்ப் குரூப்புக்கு டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறது, இது மாதிரி லாட் ஆஃப் திங்ஸ் ஆர் ஹேப்பனிங். அண்ட் ஹியர் டெக்ஸ்டெப் அசோசியேட்டர் இவங்களும் விமன் ஆண்டர்ப்ரனரும் வெல்லிங்காக இருக்காங்க எல்லாருக்கும் சொல்கிறதுக்கு. ஸோ அதை ஸ்கேல் அப் பண்ணுறதுக்கு டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் மூலம் அவங்க இப்போ சூழலிச்சிட்டு போயிருக்காங்க. கட்டாயமாக நாங்கள் இந்த மாதிரி டிஜிட்டல் மூலம் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுவோன்னு. ஸோ அது எல்லாருக்கும் நடக்கணும், குறிப்பாக மைக்ரோ ஆண்டர்ப்ரனர்ஸ்க்கு நடக்கணும். ஏன்னா இப்போ நான் என்னோட அப்சர்வேஷனில் யூனிக்காக இருக்காங்க, இன்னோவேட்டிவாக இருக்காங்க. நமக்கே ஆச்சரியமாக இருக்கும், ஏதாவது ஒரு ரா ப்ராடக்ட் இருக்கும், அதை அவங்க வேல்யூ ஆடட் ப்ராடக்டாக கொண்டு ப்ரெசென்ட் பண்ணுவாங்க. பட் வாட் இஸ் லேக்கிங் இஸ் வாட் எவர் ஐ ஹவ் மென்ஷன் ஆல்ரெடி, அந்த ப்ரொஃபஷனல் டச் இல்லை. அதை மார்ஜின், ப்ராஃபிட் மார்ஜின் வச்சு அதை ப்ராடக்டாக கொண்டு வரத்துக்குன்ற அது. ஸோ என்டையர் எக்கோசிஸ்டம் ஷுட் கவர் ஆன் ஆல் தீஸ். அவங்க தொழில் முனைவராக ஆகி தொடர்ந்து நீடித்து இருக்கணும்னாக்கா இதெல்லாம் அவங்க செய்யணும். அந்த டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங்கோ இல்லை அவங்க ப்ரொஃபஷனலுக்கோ ஐ திங்க் லாட் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் இருக்குது. அந்த இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸோட டைப் பண்ணணுன்னாக்கா என்ன செய்யலாம், எங்களோட பாரதாஸ் யூனிவர்சிட்டிலேயே நாங்கள் 2 டிபார்ட்மெண்ட் இருக்குது, அதையும் நம்ம அவங்களோட இன்வால்வ் பண்ணி பண்ணலாங்கிறதுக்காக வழிமுறைகளை பாரதாஸ் யூனிவர்சிட்டி மூலமும் செய்கிறதுக்கு நாங்கள் நிச்சயமாக இதாக இருக்கோம், ஹெல்ப் பண்ணுவோம். அடுத்தது இப்போ இந்த குரூப்புக்கெலாம் வரதில் ஒரு முக்கியமான கன்சர்ன் சொன்னாங்க. ஏன்னா நாளைக்கு கூட வரப்போகிறாங்க 100 ப்ளஸ் ஸ்டாலுக்கு ஒரு 40 பேர் சொல்லியிருக்காங்க, 150 பேர் நாளைக்கு இருப்பாங்க. அவங்களுக்கு எல்லாமே வந்து ப்ராடக்ட்டை வைக்கிறது பெரிய விஷயம் இல்லை, எங்களுக்கு டிரான்ஸ்போர்ட்டு லக்கேஜஸ் எடுத்துகிட்டு வரதுக்கு சார்ஜ் இருக்கு பாருங்களா, அது டபுள் ஆகிடுது. அப்போ எங்களுக்கு இங்கே வச்சுருக்கிற ப்ரைஸுக்கு விற்றுட்டு அன்றைக்கி விற்காமல் போனால் இன்னும் கஷ்டம். ஸோ ஐ திங்க் நான் இந்த கான்டெக்ஸ்டில் சொல்கிறேன், வேறு எந்த கான்டெக்ஸ்ட்லையுமே அவங்களுக்கு அந்த ப்ரைஸை கூட்டி அவங்க ப்ரைஸை நிர்ணயிக்கணும் அப்படிங்கிற அந்த தன்மையை அவங்களுக்கு சொல்லிடணும். ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அந்த ஸ்கேலப் பண்ணுறதுக்கு அவங்களுக்கு கைடன்ஸ். ஏன்னா ஒரு இன்றைக்கி வருதா, இன்றைக்கி ஒரு 200 300 வந்துச்சா அதோட முடிச்சிடலாம், அது மாதிரியே டெய்லி போயிட்டுருக்கலாம் அப்படிங்கிற எண்ணம் இருக்குது பார்த்தீங்களா. அதுலேருந்து அவங்கள இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணணும், புதிய இடத்துக்கு போகணும், புது மார்க்கெட்டிங் ஸ்ட்ராட்டஜி பண்ணணும். நான் அடிக்கடி சொல்லுவேன், சூப்பர் மார்க்கெட்லாம் போனீங்கன்னா முன்னாடியே பார்த்தீங்கன்னா எல்லா பொருளையும் டிஸ்பிளே பண்ணி வச்சுருப்பாங்க. நம்ம திட்டமிட்டே போயிருக்க மாட்டோம் அந்த பொருளாக வாங்குறதுக்கு, ஆனால் டிஸ்பிளே பண்ணி ஆஃபர்ஸ், டிஸ்கவுண்ட்டு அதெல்லாம் போட்டு வச்சுருப்பாங்க, அதை பார்த்தோன்னே வாங்கிடுவோம். ஸோ யூ ஆல்சோ follow the கார்ப்பரேட் மார்க்கெட் கல்ச்சர் அப்படின்னு சொல்லி அவங்களுக்கு அந்த மாதிரிலாம். ஏன்னா சாம்பிள் கொடுத்து விற்கணுங்கிறது கூட கொஞ்சம் பயப்படுறாங்க. ஏன்னா ஐயோ அதுக்கு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வேணுமே மேடம் அப்படிங்கிறாங்க. பட் அப்படி இருந்தால் தானே நீங்கள் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம சொல்லியிருக்கோம். லாங் ரனில் இந்த மாதிரியான, ஏன்னா எப்படி கார்ப்பரேட்ஸ் இவங்க இடத்த ஆக்கிரமிச்சுக்கிட்டு வேலையை அவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய பண்ணிட்டுருக்காங்களோ அதே மாதிரி ஐம் ட்ரைங் டு. அதே மாதிரி அவங்க சில முக்கியமான ஸ்ட்ராட்டஜிஸு இவங்களுக்கு செல்ஃப் ஹெல்ப் குரூப் விமனாக இருந்தாலும் சரி, கிராஸ் ரூட் விமன் ஆண்டர்ப்ரனர்ஸாக இருந்தாலும் சரி, மற்ற ஸ்மால் ஸ்கேல்
scale, medium scale entrepreneurs are இருந்தாலும், I think it is better to follow those corporate culture also, and at least in expanding your market, and so that you will be able to sustain in the field. இந்த சிஎஸ்ஓ இல்லை இருக்கிறவங்க எல்லாருமே இப்போ நான் 8 மாவட்டங்களில் ட்ராவல் பண்ணி ஒரு சானிடேஷனில் ஸ்டேட் வைட் ப்ராஜெக்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறதுல நிறைய பேர் அவங்க செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க இந்த மாதிரில. நான் கூட அவங்க விக்ரம் அவங்ககிட்ட சொன்னேன், இந்த அவங்களெல்லாம் ஒருங்கிணைத்து இந்த இது மூலம் இதே மாதிரி ஸ்கேலப் பண்ணலாம். ஸோ என்னென்ன இதெல்லாம் இருக்குன்றதை ஃபஸ்ட்டு சர்வே பண்ணிவிட்டு கேன் டேக் அப் அ ஸ்டடி அண்ட் கம் ஃபார்வர்ட் டு ஹெல்ப் தெம் டு எக்ஸ்பேண்ட் அண்ட் ஸ்கேல் அப். தேங்க்யூ வெரி மச்.